सो किसानों का जज्बा असीं देख रहे हैं, चाहे जगह बदल जा रही है पर जज्बा मैं समझदा हर जगह वध तो वध सानूं देखण नूं मिल रहा है। ते बड़े रोह दे विच है किसान, ते बड़े जाबते दे विच है। जज्बा ते जाबता दोनों इकट्ठे चलदे पे ने, वड्डी गल है। सो इस वक्त साडे नाल यूपी दे ते इस सारे खेतर दे नौजवान किसान बजुर्ग सारे खड़े ने। सो गाजीपुर बॉर्डर है ते मेरठ रोड ते आके ते हुण दिल्ली दे कंढे ते आके बैठे हुए ने। सो किवें देखदे पे हो हुण जिथे तक संघर्ष पहुंचिया पिछले इन्ने दिनां दे विच, किहड़ियां तुहानूं मुश्किलां आईयां ते कित्थे हुण तुसीं खड़े हो? सब तो वड्डी मुश्किल तो साडे नाल यही है कि साडे जो यूपी दी सरकार है वो भी बीजेपी दी है, जो सानू कित्थे तक भी कोऑपरेट नहीं कर रही है। और सब तो वड्डी दिक्कत यह है कि किसानों की मदद तो ये कर सकते ही नहीं, इन्हां दी औकात ही नहीं है कि किसानों की कोई मदद कर सके, ना इन्हां दी कोई ऐसी मान्यता है भी किसानों को कोई मदद कीजिए। और हुण साडे किसान जिहड़े इत्थे साडे कोल आना चाह रहे हैं, उन्होंने दियां ट्रालियां ते उन्होंने रोक ही रहे सी, हुण अज तो गड्डियां भी इन्होंने बंद कर दियां हैं। और जिथों इत्थे नेड़े ही गाजीपुर बॉर्डर लगता है, शुरू होंदा है गाजीपुर का बॉर्डर, उत्थों इन्होंने अज बैरिकेडिंग पूरी तरह बंद कर दी है कि उन्होंने ये पता चले भी कोई भी बंदा किसान है वो अगे नहीं जा सकता। और असी खुद ही ट्राली साडी परसों जो जिहड़ी मेरठ तो चली, और असी चले 11 बजे मेरठ तो अगर तुसीं नॉर्मल ट्रैक्टर नालों दिल्ली आना चाहते हो तो 4 घंटे के अंदर तुसीं ट्रैक्टर ते दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर बहुत आराम नाल आ सकते हो। और असी खुद 11 बजे पिंड तो अपने बल्ला साडा पिंड है उत्थों चलने के बाद सानू हापुड़ के अंदर रोक दिया गया, और लगभग रात के 11 साढ़े 11 बजे तक सानू हापुड़ रोक के रखा गया। रात 11:30 बजे असी पुलिस के धोखे नालों निकल गए, उसके बावजूद फिर सानू पिलखवा टोल ते फड़ लिया गया। पिलखवा टोल ते फड़ने के बाद दरोगा जी कहने हैं कि कुछ भी हो जाए आप यहाँ से आगे आप जा नहीं सकते, चाहे आप कुछ भी हो जाए थाने चले जाए। मैं कहा जी थाने क्यों, थाने को भेजते हो, हमें जेल भेज दो, हमारी गलती बता दो। क्या इस देश में किसान होना हमारी गलती है, या हमने चोरी की है, या हमने डाका डाला है, हमने किया क्या है? हमारी गलती बताइए और हमें जेल भेज दीजिए। जज साहब के आगे मामला आएगा, हम बताएंगे तो सही हमारी गलती क्या है। थाने में हमसे क्या कराओगे आप, जेल भेज दीजिए। उसके बाद लगभग 1.5 घंटे की जहमत के बाद दरोगा जी को जब लगा भी ये नहीं मानेंगे, और किसानों की संख्या बढ़ गई, कुछ लोग मेरे वीर पीलीभीत से आ रहे थे 2 गाड़ियों से, वो हमारे साथ जुड़ गए। और ऐसे ही फोन पर बातचीत हुई तो यहाँ से जो हमारे साथी यहाँ थे वो बोले भी हम वहाँ पिलखवा आ रहे हैं। उसके बाद जिद भी उन्होंने हमसे कहा कि आप किसी भी हालत में टोल पार नहीं कर सकते हैं। और पुलिस का बल हम अधिक देखकर फिर हम यहाँ से वापसी धौलाना गए, और धौलाना से वापसी मसूरी आए, और मसूरी से आने के बाद हम लगभग 3:30 बजे सुबह यहाँ पहुंचे हैं। लेकिन सरकार की मंशा है, सरकार जितना चाहे किसान को परेशान करे कर सकती है। लोकतंत्र है, हम अपनी बात रखेंगे और सरकार तक पहुंचाएंगे, बताएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दिया है कि आप किसानों को प्रोटेस्ट से नहीं रोक सकते हैं, किसी भी हालत में नहीं रोक सकते। पढ़ा लिखा किसान है आज के टाइम में, वो अनपढ़ किसान नहीं है। जिस किसान को ये लोग समझते थे कि धोती कुर्ते का, फटी हुई कुर्ते का किसान है, धोती कुर्ते में रहेगा, फटा हुआ रहेगा, ट्रैक्टर ट्रॉली है नहीं, 2 बैल हैं, जिंदगी भर बैल का गड्ढा हाँकेगा, अब वो किसान नहीं है। अब किसानों के बच्चे पढ़ चुके हैं। अरे फोर्स की धमकी हमको क्या देते हो, फोर्स में भी हमारे भाई हैं, सभी भाई हमारे फोर्स में है, मेरे खुद का भाई फोर्स में है। हमें कहा कि फोर्स की धमकी देते हो? अरे बॉर्डर पे हम मर रहे हैं, यहाँ हम मर रहे हैं। सरकार आप चला रहे हो बढ़िया, एक कमरों में बैठे हो, गर्मियों में एसी लगा हुआ है, सर्दियों में हीटर लगा हुआ है, आप किसान की कीमत आप क्या जाने। अरे किसी ने हल चलाया हो, किसी ने खेत को जोता हो, किसी ने खेत को बीजा हो, किसी ने पानी दिया हो, मौके की फसल चल रही है, आलू की फसल चल रही है। आजकल पाले का टाइम है, जिस टाइम सुबह के टाइम 2:30 बजे आदमी पैर सुकोड़ता है ना, रजाई के अंदर पाला पड़ गया, उस टाइम हमारे जैसा किसान मोटरसाइकिल ढूंढता है, घर में भी खेत में पानी लाना है वरना फसल बर्बाद हो जाएगी। ये हमारी मेहनत है, उसकी कीमत ये क्या लगा रहे हैं कि आलू को उन्होंने अनावश्यक में डाल दिया। अरे गन्ने का पैसा तो आप दे नहीं रहे थे। हमारी खुद की सिंबावली फैक्ट्री है जिसका पिछले साल का 14 जनवरी का पेमेंट आया है, और आज दिसंबर चल रहा है, तारीख तो मुझे याद नहीं क्या है फिलहाल, और लगभग 15 दिन बाद 1 साल हमारे पेमेंट को हो जाएगा। कोई मुझे देश का ऐसा महकमा, ऐसा कर्मचारी कोई ऐसा बता दो जिसे 1 साल से तनख्वाह ना मिली हो, कोई विधायक, कोई सांसद जिसे तनख्वाह ना मिली हो, पेंशन ना मिली हो, एक भी बता दो कोई। अरे किसान है, किसान के भी बच्चे हैं, बच्चों के खर्चे हैं, किसान क्या करेगा? अरे क्या करेगा? अपना जमीर बेचेगा, क्या करेगा? ये तो जमीर बेचने वाली बात हो गई। अरे किसान के बच्चों को आप चोर बनाना चाहते हैं, डकैत बनाना चाहते हैं, क्या बनाना चाहते हैं हमें बता दें। सरकार अपनी मंशा स्पष्ट करे, फिर पैसा आप देते नहीं है, पैसे से ही सब काम है। सो बिल्कुल सरकारां जिहड़ियां ने सारे प्रबंध वास्ते आवाम नूं सुख देने दे वास्ते सरकारां बनदियां ने, ते ये जो सारा कुछ हो रहा है
ਇਹ ਅੰਦਰ ਦਾ ਹੀ ਰੋਸ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਇਹ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਰਾਤ ਨੂੰ 2:30 ਵਜੇ ਜਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣਾ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰਾਂ ਮਿੱਧਣੀਆਂ, ਪੈਰ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਹਾਦਸੇ ਵੀ ਵਾਪਰਦੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਇੰਨੀ ਔਖੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਜ਼ਾਕ ਜਿਹਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮਜ਼ਾਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੁਦ ਦਾ ਨਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣ ਜੇ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬਣਦਾ ਹੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ने किसान ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਾੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। स्वामीनाथन आयोग ਦੀ ਰਿਪੋर्ट ਦਾ ਸਰਵੇ ਖੁਦ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ कराने के बावजूद आयोग की रिपोर्ट उन्होंने देखी और उन्होंने लागू नहीं किया। आज कांग्रेस किथे है? बीजेपी दा खुद ही मेरी वीडियो मेरे को है, मोदी जी ने कहा कि एक बार हम बीजेपी में आने के सत्ता में आने के बावजूद सबसे पहले किसानों का कर्जा माफ किया जाएगा। लगभग सभी को पता है कितना कर्जा इन्होंने माफ किया है। उसके बावजूद आज आप देखने को आपको मिल रहा है। स्वामीनाथन आयोग के बारे में जब कोर्ट ने इनसे पूछा है तो इन्होंने मोदी जी ने कह दिया स्पष्ट रूप से कि हम इसको लागू नहीं कर सकते। अरे लागू नहीं कर सकते तो झूठे वादे मत कीजिए। अब आप देख रहे हैं किसान का हालत, जो मौजूदा कृषि बिलों का हाल है वो ये होने वाला है जैसे गैस की सब्सिडी इन्होंने लागू की थी। एक आसान सी बात है, व्यापारी वर्ग भी और मजदूर वर्ग भी, किसान भी, सभी को गैस की जरूरत है। सभी समझ में आएगा। कृषि बिल तो सबके समझ में नहीं आ रहे हैं, लेकिन गैस की दिक्कत आएगी कि इन्होंने सबसे पहले आपको 150 रुपए 200 रुपए गैस की सब्सिडी दी थी। 400 रुपए का सिलेंडर आपको पड़ता था, चाहे आप 600 का खरीदें 650 का खरीदें। इतनी ही सब्सिडी आने के बाद आपको 400 रुपए का सिलेंडर पड़ जाता था। आज आप सब्सिडी देखिए 650 रुपए का मौजूदा टाइम में सिलेंडर है और सब्सिडी आपको आती है 1 रुपया, 1.5 रुपया और 9 रुपए हाईएस्ट सब्सिडी है। 9 रुपए हाईएस्ट सब्सिडी है। इन्होंने आपको महसूस नहीं होने दिया, 250 रुपए कम में बढ़ा दिए सिलेंडर पे। और इस सरकार की नीतियां इतनी बेहतरीन मानूंगा मैं तो कि इन्होंने पेट्रोल डीजल के दाम ऐसे कर दिए। पहले अखबार में पढ़ के पता चलता था कि डीजल और पेट्रोल बढ़ गए हैं। अब तो जब आप गाड़ी में डलवाते हो या ट्रैक्टर में डलवाते हो तब पता चलता है। इसी महीने 4 रुपए डीजल पर बढ़ा दिए गए हैं और हमें खुद को नहीं महसूस होने दिया कि 4 रुपए बढ़ गए। अरे जब ट्रैक्टर खेत में चलता है, जब पता चलता है भी ट्रैक्टर का तेल क्यों नीचे चला गया, बोला भी तेल मिल ही कम रहा है। अरे भाई 50% सब्सिडी कम से कम किसान को डीजल की देनी चाहिए। किसान का महंगाई का हिसाब देखिए आप, कम से कम देखिए किसान के बच्चों की हालत, स्कूलों की फीस लगातार बढ़ रही है, बाजार की कीमतें आसमान छू रही हैं। सभी चीजों की जरूरत है। किसान इस देश का अन्नदाता है, प्रथम व्यक्ति है किसान। किसान के बिना तो कहीं भी जीवन संभव नहीं। जबकि यहाँ पर 60 क्या मेरे ख्याल से 75% आबादी कृषि पर निर्भर है। उसके बावजूद भी किसान दुखी है, अन्नदाता दुखी है, अपनी मांगों के लिए पड़ा है। और सबसे कीमती बात, सरकार हमें वो चीज देना चाह रही है जिसे हम ले नहीं रहे। जबरदस्ती हमारे ऊपर कानून थोप दिया जा रहा है कि आप इन कानूनों को मानिए। अरे भाई साहब, जो मांग रहा है वो तो मिल नहीं रहा। जो मांग रहा है वो तो आप देने में सक्षम है ही नहीं। वो छोटा ऐसी चीज हमें दी जा रही है जिसके हम इच्छुक, भला उसके लौटा रहे हैं, आप अपनी ले लो, हमें जरूरत नहीं है। कृषि कानून है, बिजली कानून है, पराली का कानून है। अरे पराली से प्रदूषण हो रहा है और ये फैक्ट्रियां यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया भी है, आगे भी है, आप देख रहे हैं, आगे पिलखुआ में है, यहाँ पास में, वो पता नहीं ऑक्सीजन फेंक रही है दिन रात, 24-24 घंटे फैक्ट्रियां चल रही हैं। वो प्रदूषण नहीं कर रही, पराली प्रदूषण कर रही है। चलो अच्छी बात है, पराली को बैन करो, फैक्ट्री भी बैन कर दो, आप कोई बात नहीं, मान तो लेंगे प्रदूषण है। उसके बावजूद सरकार किसान को ना के बराबर भी सपोर्ट नहीं कर रही। जो हम 1% भी अपनी तरफ से कह दें भी सरकार ने हमें वहां सपोर्ट किया, अरे कम से कम मैं सरकार से एक दरखास्त करूंगा, आप हमको सपोर्ट भी नहीं कर सकते तो हमारे भाई जो ठंड में चलकर आ रहे हैं उन्हें मत रोकिए। ये सरकार से मेरी गुजारिश है। और एक बहुत छोटी सी गुजारिश है कि हमें कम से कम हमारी बात कहने का हक तो दीजिए। आप हमारा रेट नहीं देते हैं हमें। हमारी किसान के गन्ने की स्थिति आज इन्होंने ये कर दी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मैं बिलोंग करता हूँ, मेरा मेरठ जिला है। गन्ने की हमारे यहाँ मुख्य खेती है और गन्ने के ही पीछे हम चलते हैं, हमारा परिवार चलता है। गन्ने की खरीद इन्होंने ऐसी कर दी है कि हमें खुद में यह समझ में नहीं आता कि हम करेंगे क्या। गन्ने आज इन्होंने एक ऐसा कर दिया, एक सरल भाषा में मेरे किसान भाइयों से बताना चाहूंगा कि जैसे किसी लड़की की शादी हो गई और ससुराल वाले उसे ना ले जा रहे हो, आप ना उसकी दूसरी शादी कर सकते हैं ना लड़की को अपने घर रख सकते हैं। वो हालत हमारे गन्ने की हमारे साथ हो गई है। आप कहीं भी अगर नौकरी करने जाएंगे या कहीं मजदूरी भी करने जाएंगे या कोई अपना सामान बेचेंगे तो आपको आपकी कीमत का पता होगा, चाहे ज्यादा हो या थोड़ी हो। एकमात्र किसान ऐसा है जिसे अपनी फसल की कीमत का नहीं पता। आज गन्ना फैक्ट्री चलते हुए अक्टूबर से गन्ना फैक्ट्री चल रही है, किसान की पर्ची पर गन्ने का भाव 0.00 लिखा आ रहा है, 0.00। अरे हम माल डाला है अपना और उसके रेट का हमें पता नहीं है। रेट छोड़िए, ज्यादा छोड़िए, थोड़े का भी हमें पता नहीं है कितना है। सरदार जी हैं वीएम सिंह ने हमारे संघर्ष किया गन्ने के लिए, बहुत ज्यादा संघर्ष उनका हमें देखने को मिला। हम उन्हीं के अनुयायी हैं, उन्हीं के साथ जुड़े और तन मन धन से सरदार जी के साथ मेहनत कर रहे हैं।
आज हमारी हालत ये हो गई कि मेरी माँ कहती थी कि एक नौकरी कर ले, मैं कहा नहीं माता जी मैं खेती करूंगा। हमारी माता जी ने हमें बहुत बार कहा भी नौकरी कर ले, नहीं मैं खेती करूंगा। आज मुझे ऐसा लग रहा है कोई मेरी 4 बीघा जमीन भी ले ले, मुझे एक चपरासी की भी नौकरी ले तो शायद मेरे बच्चे आसानी से पल जाएं। सो ये बड़ी टेंशन ਇਹ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਦਲਾਏਗਾ। ਗੱਲ ਤਾਂ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਗੱਲ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਜੋਸ਼ ਜਜ਼ਬਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਢੰਗ ਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਯੂਪੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਅਜੇ ਉਹ MSP ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਹਰਿਆਣੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਸੁਣ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਇਸ ਵਕਤ ਜੇ ਇੱਕ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਪਾਸੇ ਘੁਮਾ ਦਈਏ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਆਲਮ ਹੈ ਇਹ ਜੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਠੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਝਾਕਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਆ ਕੇ। ਫਿਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਰਸਤਿਆਂ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਔਖਿਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਪਿੱਛੋਂ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਬੱਚੇ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖੜਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਰਸਤਿਆਂ 'ਚ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰੋਕ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਚਲੋ ਖੈਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਜਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਨੇ ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਸੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸਰਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਆ ਕੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੇਅੰਤ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਬਚਨ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਜੀ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਲਾਏ ਨੇ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਭੰਡਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਛਕਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਏ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਯੂਪੀ 'ਚ ਡੇਰਾ ਏ, ਉੱਥੋਂ ਸੰਗਤ ਆਈ ਆ। ਯੂਪੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲਖੀਮਪੁਰ ਪਲੀਆ ਖੀਰੀ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡੇਰਾ, ਉੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਏ। ਮੁਖੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਰਸਾਏ ਹੋਏ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕੋਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਹੇਦਾਰ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਭੇਜ ਕੇ ਤੇ ਰਸਤਾ ਭੇਜ ਕੇ ਇਹ ਯੂਪੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਲੰਗਰ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਚਾਹ ਪਕੌੜੇ ਔਰ ਮੱਠੀਆਂ ਔਰ ਬੂੰਦੀ ਜੋ ਵੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਛਕਾ ਮਿਲੇ ਉਹ ਛਕਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਆਵੇ ਛਕੇ ਔਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਥੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਟਿਕਾ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਨਾ ਚੱਲਦੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਠਹਿਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਹੋਟਲਾਂ ਪਜਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਖਾ ਕੇ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ 20 ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਚਲਾਇਆ ਏ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲਿਆਂ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਰੰਭਤਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹ ਲੰਗਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਠ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਤੇ ਲੰਗਰ ਵੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਹਰ 100 ਮੀਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲੰਗਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਪਕੌੜਿਆਂ ਚਾਹ ਪਕੌੜਿਆਂ ਦਾ, ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਤੀਸਰਾ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਅੰਤ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਰਹਿਮਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਢਲੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕੁੱਲੀ ਗੁੱਲੀ ਜੁੱਲੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਗੈਰ ਸਾਡਾ ਸਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਢਲੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੂਸਰੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਟਲਾਂ ਢਾਬਿਆਂ ਤੋਂ ਖਾ ਕੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਬਿਮਾਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਕਿਉਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਇਸ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਪਿਆਰ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਪਿਆਰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇੱਥੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਵੀ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਕੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕਿਵੇਂ ਦਾ, ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਡਟਿਆਂ ਨੂੰ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ। ਬਾਬਾ ਜੀ 10 ਤਰੀਕ ਦੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬਾਬਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। 10 ਤਰੀਕ ਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਸੋ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੜੇ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਲੱਗੇ? ਬੜੀ ਚਲਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੰਘਰਸ਼, ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸੰਗਤਾਂ 'ਚ। ਬਾਕੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੈ ਲੰਗਰ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਘਟ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ।
ਸੰਗਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਛਕ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰੇ ਹਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਾਂ 13 ਜਿਹੜਾ ਤੋਲਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਲੰਗਰ ਲਗਾਤੇ ਐਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਾਨਕ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ। ਸੋ ਪੰਥ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵਿਰਸਾ, ਆਪਣਾ ਗੌਰਵਮਈ ਵਿਰਸਾ, ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜੀ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ 2020 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਤੀਜੇ ਤਾਂ ਮਿਲਣਗੇ ਹੀ ਮਿਲਣਗੇ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣ ਜਾਣਾ ਸੇਵਾ ਦਾ, ਸਿਮਰਨ ਦਾ, ਤੇ ਜੋ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੇਖੋ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਿਲੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੇਟ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੰਘ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰੌਣਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਜੇ ਸਜਾਏ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਪੂਰਾ ਗੇੜਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਨਾਅਰੇ ਕਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨ। ਸੋ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਈਆਂ ਜੀ ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ? ਸੰਗਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਪੀ ਤੋਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੀਲੀਭੀਤ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਬੜੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਫੇਰੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਕੀ ਜੋਸ਼ ਭਰਦੇ ਹੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਲਈ। ਸੋ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਰੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਬੜੇ ਸਜਾ ਕੇ ਤੇ ਆ ਵੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਵੀ ਆ, ਉਤਸੁਕਤਾ ਵੀ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੋ ਜਜ਼ਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸਕੂਲ ਵੀ ਆ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਮਾਹਰ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਰਾਊਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿੱਖਣੀ ਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਸਿੱਖੋ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜੋਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਨੇ, ਜਜ਼ਬੇ 'ਚ ਵੀ ਨੇ, ਪਰ ਜਾਬਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਉਹ ਜਾਬਤਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਆਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਲਾਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਕਿਵੇਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਕੱਲ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਦੱਸੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਸਵੇਰੇ ਨਹਾਉਣ ਦੀ ਬੜੀ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਪਰ ਸੋਚਿਆ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਇਆ ਜੀ, ਅੱਜ ਹੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਜ਼ਰ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਸਾਥੀ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਆ, ਬਟ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਇੰਦਰਾਪੁਰਮ ਨੇੜੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ, 2-3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਹੀ ਘਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਲ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਪਏ? ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਬਿਹਾਰੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਹਰ ਕੋਈ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇਹ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਗੱਲ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਆਵਾਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੂਟਨੀਤੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹ ਫਰਜ਼ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨਿਭਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਮੀਡੀਆ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਜ ਹੁੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਜੇ ਮੀਡੀਆ ਹੀ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਬਣ ਕੇ ਵਿਚਰੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲੇਗਾ? ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੀਜ਼ਰ ਮੰਗਵਾਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੰਪੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੰਪੈਕਟ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ
ਹੋਰ ਕੁਝ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਧਰਮ ਤੋਂ, ਜਾਤੀ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਆ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿੱਤ। ਸੋ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਏਕਤਾ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਇੱਕ ਸਕੇ ਹਮ ਬਾਰਕ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਿਧਾਂਤ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਹੀ ਹਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਭਾਈ ਭੈਣ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਮਿਲੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੈ ਕੋਈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿਖਾਏਗਾ ਜੀ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਰੋਕਣਾ, ਰਸਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਭਾਵੇਂ ਰੋਕਦੀ ਵੀ ਪਈ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਉਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ। ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਇੱਥੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਬਾ ਨਿਧਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਵਰਸਾਏ ਹੋਏ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਸ ਸੰਪਰਦਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ, ਇਹ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਹੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਹੋਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ, ਸੰਗਤ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮਿਲੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਜੇ ਸਵੇਰੇ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਸੇਵਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ 4 ਵਜੇ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। 4 ਵਜੇ ਚਾਹ ਦਾ ਲੰਗਰ, ਪਕੌੜਿਆਂ ਲੰਗਰ, ਪਿੰਨੀਆਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਕਾਫੀ ਲੱਗੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਛਕਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੀ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ 4 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਇਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਸੰਗਤ ਸਕਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਸਾਈਡ ਆਪਣੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜੀ ਵੀਰ ਸਾਰੇ ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਛਕਾ ਦਈਦਾ, ਚਾਹ ਦਾ, ਪਕੌੜਿਆਂ ਦਾ, ਪਿੰਨੀਆਂ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬੋਲਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੰਗ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮਾਂ ਪੈ ਜਾਣੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਨਗਾਰਾ ਵਜਾਉਣਾ ਵੀ ਆ ਜਾਓ, ਜਿਹੜਾ ਭੁੱਖਾ ਹੈ ਉਹ ਆ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕ ਲਓ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦਿਨੇ ਜੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੜੇ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਵੈਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਜਿਹੜੀ ਰੋਕਣ ਰਾਕਣ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਚੱਲਣ ਡਈ ਆ। ਉਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵਿਛਾੜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਰਸਤਿਆਂ 'ਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਰੋਕਦੇ ਰਾਖਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹੀ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੋਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਲੱਗੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਸੋਚੇ ਵੀ ਹਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਗੱਲ ਹੀ ਬਣਾਈ ਆ, ਪਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ। ਜੋ ਵੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਸੰਗਤ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੇ। ਜੋ ਕਿਸਾਨ, ਜੋ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਉਣ, ਆਣ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜੋੜ ਦਾ ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਏਕਤਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਏਕਤਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅੰਨ ਖਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਇਹ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਯੂਪੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਦੋਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਕਿਸ ਸਟੇਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜੀ? ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਂ ਜੀ ਇਹ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਔਰ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਫੀ ਰਸਤਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਦਰਅਸਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਕੱਲਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 130 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ। ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਵੇਚੀ ਦੀ ਆ ਉਹ 18 ਰੁਪਏ 17 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵੇਚੀ ਦੀ ਆ। ਜਦ ਉਹਦਾ ਕਣਕ ਦਾ ਦਲੀਆ ਇਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ
2 ਰੁਪਏ ਦਾ ਉੱਤੇ ਖਰਚਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਤੇ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੇਚਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇਵਾਂ, ਗੱਠੇ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ 5 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੇ, ਔਰ ਇਸ ਵਾਰ ਗੱਠੇ 50-60 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵਿਕੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਜੇ 5 ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੀਜ਼ 50-60 ਰੁਪਏ 'ਚ ਵਿਕ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ 1000% ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਰਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ 6%, 7%, 8% ਵੱਧਦਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ 1000% ਜਦ ਵਧੂਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਊਗੀਆਂ। ਇਹ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਦ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਸਟੋਰਾਂ 'ਚ ਚਲੀ ਜਾਣੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰੱਖਣੀ ਆ। ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੁਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ % ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਣੀ ਆ, ਫਿਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹੀ ਰਹਿਣੀਆਂ। ਔਰ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੜਾਈ ਆ ਔਰ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨੁਕਤਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਰੀਦ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਉਨੀ ਵੱਧ ਪਾਉਣੀ ਜਿੰਨੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵੱਧ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਟੈਗ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਟੈਗ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਜ 50 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ 500 ਦਾ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਾਂਗੇ। बात के साथ मैं एक बात और ਹਾਂਜੀ, कहना चाह रहा हूं। ਔਰ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ, ਔਰ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਆ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ 'ਚ ਵੀ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦਾ ਇੱਥੇ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਲਿਆਉਣ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਆ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਖਰਚਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਐਨਆਰਆਈ ਭਰਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਲਾ ਖਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੁਰਕੀ ਖਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਉਹ ਆਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੀ 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 ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल, ਹਰ ਆਦਮੀ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ। ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਹੋ ਆ, ਉਹ ਸਭ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ MSP ਆਦੀ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੀਬ 30 ਕਰੋੜ ਟਨ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਨਾਜਾਂ ਦੀ, ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਵਗੈਰਾ ਦੀ 30 ਕਰੋੜ ਟਨ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ 60% ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਛੇਤੀਆਂ 18 ਕਰੋੜ ਟਨ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸਿਰਫ ਅਗਰ MSP ਦੇਣੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ 12 ਕਰੋੜ ਟਨ ਦੀ। ਔਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਬੜੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 30 ਕਰੋੜ ਟਨ ਤੇ ਹੀ ਸਬਸਿਡੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਆ, ਔਰ ਉਸ ਰੇਟ ਤੇ ਲੈਣਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪਊਗੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੁਕਤੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦਹੀਂ ਰਿੜਕਦੇ ਤੇ ਮੱਖਣ ਨਿਕਲਦਾ, ਸੋ ਇਸ ਮੰਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਿਕਲੇਗਾ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇ ਕੇ ਜਾਏਗਾ।